জেনে দাওয়াতের জাগায় ইশারা আমি তাকে দেগি দুআয়ে মদিনা। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن
إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتينا وهو رب العالمين صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ خدا پریشان تمہار تمہیں نبی دیرو سنسار خدا তুমি নবী
देरो सरदार तुमी मालिके ज़माना मदनी मदीने वाले पुरुष सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आमय काची के नाना मदनी मदीने वाले प्रेमेर शोधा पान कोरोना मदनी मदीने वाले आमय काची के नाना मदनी मदीने वाले प्रेमेर शोधा पान कोरोना मदनी मदीने वाले आमय काछे डेके नाना मदनी मदीने वाले प्रेमेर शोधा पान कोरोना मदनी मदीने वाले आमय काछे डेके नाना आमय काछे डेके नाना मदनी मदीने वाले सल्लल्लाहु मदनी मदीने वाले प्रेमेर शोधा पावन कोरोना प्रेमेर शोधा पावन कोरोना मदनी मदीने वाले आमय काछे डेके नाना मदनी मदीने वाले प्रेमेर शोधा पावन कोरोना मदनी मदीने वाले आमाए तू दीदार दाना आमाए तू दीदार दाना मदनी मदीने वाले सल्लल्लाहु मदनी मदीने वाले हृदय हो तुम्हार ठिकाना हृदय हो तुम्हार ठिकाना मदनी मदीने वाले आमय काछे डेके नाना मदनी मदीने वाले प्रेमेर शोधा पान कोरोना मदनी मदीने वाले যখন হবে তোমার দিদার যখন হবে তোমার দিদার তখনই দেহ হবে আমার তখনই দেহ হবে আমার স্বপ্নে আসো না আমার স্বপ্নে আসো না মদনী মদীনে वाले আমায় কাছে ডেকে নাও না মদনী মদীনে वाले প্রেমের শোধা করো না মদনী মদীনে वाले
খোদার পরে सरदार তুমি নবীদের सरदार হৃদয় হো তোমার ঠিকানা হৃদয় হো তোমার ঠিকানা মদনী মদিনে वाले আমায় কাছে ডেকে নাও না মদনী মদিনে वाले প্রেমের শোধা পান করো না মদনী মদিনে वाले তোমার দরবার হতে তোমার দরবার হতে উত্তম তোমার দরবার হতে মনোরম তোমার দরবার হতে উত্তম তোমার দরবার হতে মনোরম তোমার দরবার হতে মনোরম আছে কি এমন ঠিকানা আছে কি এমন ঠিকানা মদনী মদিনে वाले আমায় কাছে ডেকে নাও না মদনী মদিনে वाले প্রেমের শোধা পান করো না মদনী মদিনে वाले প্রেমের শোধা পান করো না মদনী মদিনে वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दुरूद शरीफेर असंख्य अगणित फजिलत एवं बरकत হাদিসে মুবারাকার মধ্যে রয়েছে। তারই মধ্য থেকে একটি হাদিসে মুবারাকা আমিরুল মুমিনিন হযরত মাওলা মুশকিল কুশা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আদ-দুআউ মাহজুবুন আনিল্লাহি হাত্তা ইউসাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ। অর্থাৎ দোয়া আল্লাহ পাক থেকে আড়াল থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার বংশধরের প্রতি দুরূদ প্রেরণ করা না হয়। এর মানে হচ্ছে, যদি আমরা দোয়া করি এবং আল্লাহর রসুল এবং তার পরিবারের উপর দুরূদ শরীফ পাঠ না করি, তাহলে আমাদের দোয়া এটি আল্লাহ তাআলা থেকে আড়াল থাকে। আর আল্লাহর রসুল এবং তার বংশের উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করার বরকতে আল্লাহ তাআলা ওই দোয়াকে কবুল করে নেন। তো আমাদের উচিত
যে যখনই আমরা দোয়া করব তখন আল্লাহর রসুলের উপর এবং তার পরিবারের উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করব। আসুন আমরা সকলেই একবার মোহাব্বত সহকারে দুরূদ শরীফ পাঠ করি। সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসে মুবারকা আফদলুল আমালি আন-নিয়াতুস সাদিকা, অর্থাৎ সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। তো আসুন আমরা ভালো ভালো নিয়ত করি যে ইলমে দ্বীন শিখার নিয়তে সম্পূর্ণ বয়ান শ্রবণ করব। বয়ান চলাকালীন উদাসীন থেকে বাঁচতে থাকব এবং নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শ্রবণ করব এবং আমিও নিয়ত করছি আমার সংশোধনের জন্য বয়ান করার চেষ্টা করব এবং যা শ্রবণ করব শিখব তা অপরের নিকট পৌঁছে দেব। সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আজকের সাপ্তাহিক ইজতিমার যে বয়ান রয়েছে আমরা আজকের ইজতিমা থেকে জানব ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল। আল্লাহ যদি চাই আমরা শ্রবণ করলে বুঝতে পারবো যে নবীর বংশধরের যে ফজিলত রয়েছে, মর্যাদা রয়েছে, এই সম্পর্কে আমরা জানব। আসুন এর পূর্বেই একটি ঈমান উদ্দীপক ঘটনা আমরা শ্রবণ করি। তৈমুর লং একজন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তৈমুরি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম শাসক ছিলেন এবং তিনি 1336 খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং 1405 খ্রিস্টাব্দে 69 বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন এবং তিনি 10 বছর বয়সেই পবিত্র কুরআন মুখস্থ করে নেন। শেখ জৈনুদ্দিন বাগদাদি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বলেন, তৈমুর লং ইনি মরণ ব্যাধিতে ছিলেন, অর্থাৎ এমন রোগ ছিল, সর্বশেষ ব্যাধি ছিল যার কারণে তিনি ইন্তিকাল করেন। তো যখন এই রোগে ইনি আক্রান্ত হলেন, তো একদিন ইনি অনেক প্রচণ্ড চিন্তার কারণে তার চেহারা কালো হয়ে গিয়েছিল এবং চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেল। তো কিছুক্ষণ পর ইনার অবস্থা কিছুটা উন্নতি হলে লোকেরা তাকে তার অবস্থা জানালো যে রোগের তীব্রতার কারণে হঠাৎ আপনার মুখ কালো হয়ে গিয়েছিল, রং পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। এটা শুনে তৈমুর লং ওই ব্যক্তি ইনি বললেন, আমি আযাবের ফেরেশতাকে দেখছিলাম, তারা আমাকে দেখে আমার দিকে আসছিল, আমি তাদেরকে দেখে তীব্র বিষাদে কাবু হয়ে গেলাম, যার কারণে আমার মুখ কালো হয়ে গেল এবং আমি দেখলাম যখন আযাবের ফেরেশতারা আমার দিকে আসছে ওই মুহূর্তে আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফেরেশতাদেরকে বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। ওই ব্যক্তি বললেন যে আমাকে যখন আযাবের ফেরেশতা ধরার জন্য আসছিলেন তখন আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই মুহূর্তে এসে ফেরেশতাদেরকে হুকুম দিলেন তাকে ছেড়ে দাও। কেন? আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কারণ সে আমার সন্তানদের অর্থাৎ সৈয়দ জাদাদের ভালোবাসে, আর এটা শুনে ওই আযাবের ফেরেশতারাও তার থেকে চলে গেলেন। তো প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, দেখেন আল্লাহ পাকের কত বড় দয়া যে সৈয়দ জাদাকে ভালোবাসার কারণে আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই ব্যক্তির মৃত্যুর সময়ে যখন তার মৃত্যুর কঠিন অবস্থা ছিল এবং আযাবের ফেরেশতারা যখন আসছিল ওই মুহূর্তে আল্লাহ তাআলার দয়ায় ওই ব্যক্তিকে সৈয়দ জাদাকে ভালোবাসার বদৌলতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই ব্যক্তির আযাবকে আমার রসুলের মাধ্যমে দূর করে দিয়েছেন। তো সৈয়দ জাদাদেরকে আমরা যারা ভালোবাসি আলহামদুলিল্লাহ, তো আমরা বুঝতে পারলাম যে সৈয়দ জাদাকে ভালোবাসার আল্লাহর রসুলের বংশধর যারা আছেন
সন্তান যারা আছেন তাদের ভালোবাসার কি প্রতিদান রয়েছে। এমনকি আল্লামা ইউসুফ বিন ইসমাইল নাবহানি রহমতুল্লাহ তাআলা লিখেন, তৈমুর লংয়ের মৃত্যুর পর কেউ তাকে স্বপ্নে দেখলেন যে আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পাশে তৈমুর লংকে বসে রেখেছেন, অর্থাৎ আল্লাহর রসুলের সাথে ওই ব্যক্তি ছিলেন। এবং আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওই স্বপ্নদ্রষ্টাকে বললেন যে, হে মুহাম্মদ বিন হাসান, তৈমুর আমার সন্তানদেরকে ভালোবাসেন। তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা, দেখেন আল্লাহর প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সন্তানগণ অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদাবান এবং মহিমান্বিত, অত্যন্ত উচ্চ স্থানের অধিকারী। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাদের ব্যাপারে 22 নম্বর পারা সূরা আহজাবের 33 নং আয়াতে ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা তো এটাই চান যে তোমাদের থেকে প্রত্যেক অপবিত্রতা দূরীভূত করে দিবেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে অতি পরিচ্ছন্ন করে দিবেন। তাফসিরে নুরুল ইরফানে রয়েছে, এটার দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে পবিত্র আহলে বাইত আল্লাহর পানা গুনাহগার ছিলেন, এটা বলা যাবে না। বরং এটার দ্বারা উদ্দেশ্য হবে যে আল্লাহ তাআলা এটা বলছেন যে হে আহলে বাইত, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে গুনাহ এবং অনৈতিকতার ময়লা থেকে কুলুষিত হতে দিবেন না। এ থেকে জানা গেল আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণ এবং ইনার সন্তান যারা আছে সকলেই পবিত্র। এবং আল্লাহ পাক এর দয়ায় সমস্ত সৈয়দজাদা যারা আল্লাহ পাক এর দয়ায় সৈয়দজাদা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে, আল্লাহর রসুলের সন্তান যারা রয়েছে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা ওই সমস্ত কাজ যেটা একজন সাধারণ মানুষ যে সমস্ত গুনাহ এর মধ্যে পড়ে যায়, আল্লাহ পাকের দয়ায় বিশেষ যারা রয়েছেন তাদেরকে আল্লাহ তাআলা হিফাজতে রাখেন এবং এগুলো থেকে তাদেরকে রক্ষা করেন। এখানে একটি মাসআলা মনে রাখবেন, পবিত্র আহলে বাইত তাদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে ইনারা যে পবিত্র, একটা হচ্ছে পবিত্র আর একটা হচ্ছে নিষ্পাপ। তো যারা আহলে বাইত রয়েছেন বা সৈয়দজাদা রয়েছেন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাদেরকে পবিত্র রাখবেন। কিভাবে? তারা যে সমস্ত কাজ করলে গুনাহ হবে এবং হারাম কাজ হবে, এই সমস্ত কাজ থেকে আল্লাহ তাআলা আহলে বাইতকে হিফাজতে রাখবেন। আর নিষ্পাপ একমাত্র ফেরেশতা এবং আম্বিয়া কেরাম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। আর মনে রাখবেন, হযরত ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বলেন, আহলে বাইত কারা, এটার দ্বারা উদ্দেশ্য কারা, আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত কারা? বললেন যে আহলে বাইতের সম্পর্কে বিভিন্ন মতভেদ আছে। এর মধ্যে উত্তম হলো যে প্রিয় আকা মদিনী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সকল সন্তান এখানে উদ্দেশ্য, এবং তার পবিত্র বিবিগণ হলেন এবং পত্নীগণ হলেন আহলে বাইত। হযরত ইমাম হাসান, ইমাম হুসাইন, হযরত মাওলা আলী এবং তাদের সকলেই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, মনে রাখবেন, সৈয়দজাদা যদিও তাদের দ্বারা গুনাহ হয়ে যায়, কিন্তু আল্লাহ তাআলা যদি চায়, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সদকায় গুনাহের পাকড়াও হবে না তাদের। এই ব্যাপারে আলা হযরত রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি খুবই সুন্দর বাণী ইরশাদ করেন যে প্রত্যেক সৈয়দ যিনি সহিহুন নসব, অর্থাৎ যার প্রকৃতপক্ষে সৈয়দজাদার হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন হবে, তারা সকলেই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পবিত্র দেহের একটি অংশ। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পবিত্রের দেহের কোনো অংশই জাহান্নামের যোগ্য নয়। অর্থাৎ আল্লাহ রসুলের শরীরের অংশ কখনো জাহান্নামে যাবে না, এটা আমাদের আকীদা, আমাদের বিশ্বাস। শুধু এটা নয়, আমরা যদি দেখি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত রয়েছে, এক ব্যক্তি আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হিজামা লাগালেন। আমরা যেটা বলি বাংলায় সিঙ্গা লাগানো। তো হিজামা করার সময় আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দেহে মুবারক থেকে রক্ত বের করলেন। তো রক্ত মুবারক বের করে
ওই ব্যক্তি কি করলেন, ইনি রক্ত মুবারক বের করে দেহ থেকে দেওয়ালের আড়ালে গিয়ে ওই ব্যক্তি আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের রক্ত মুবারক পান করে নিলেন। আচ্ছা, ইনি যখন পান করে নিলেন তখন আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন যে রক্ত কি কেরোছো, এই রক্তটা আমার শরীর থেকে যে রক্তটা বের হয়েছে এটা কোথায়? তো ওই ব্যক্তি বলল যে আমি তা মাটিতে পতিত হবে, প্রবাহিত হবে, এটা পছন্দ করি না। ইয়া রাসূলুল্লাহ, এখন এটা মাটির পরিবর্তে এই রক্ত মুবারক আমার পেটে রয়েছে। আচ্ছা দেখেন, সাধারণত আমার আপনার বা আমাদের বা কোনো পশু পাখির রক্ত এটা পাক নাকি নাপাক? নাপাক। আমরা জানি এটা অপবিত্র রক্ত, এটা কি অপবিত্র। তো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রক্ত মুবারক ওই ব্যক্তি খেয়ে ফেললেন। তো আজকে যারা আমরা আমার রসুলকে প্রায় সময় বলে থাকি মাআযাল্লাহ, আল্লাহর রসুল আমার মতো বা আমাদের সাথে সাদৃশ্য দেয়, আমাদের সাথে তুলনা করি, তাদের এটা থেকে শিক্ষা উচিত। ওই ব্যক্তি যখন রক্ত মুবারক পান করলেন, আল্লাহর রসুল এটা বলে নাই যে এটা কি করলে, এটা তো হারাম কাজ, এটা তো তুমি ভালো করো নাই, এরকম কিছু বলে নাই। বরং ওই ব্যক্তিকে বললেন, আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করলেন, যাও তুমি পান করেছো, তুমি নিজেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে নিয়েছো। এটা কিসের কারণে? আল্লাহর রসুলের রক্ত মুবারক পান করার কারণে। এভাবে যদি আপনি দেখেন, মাদারিজুন নবুয়াতের মধ্যে রয়েছে যে উহুদের যুদ্ধে আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন আহত হয়েছিলেন, তখন হযরত মালিক বিন সিনান রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি আল্লাহ রসুলের যে ক্ষত স্থান ছিল শরীরে আহত হওয়ার কারণে, তো আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ক্ষত স্থান থেকে রক্তগুলো চুষে নিয়েছেন। সাহাবীদের মোহাব্বত, ভালোবাসা দেখেন। আল্লাহ রসুলের শরীরের মধ্যে যে ক্ষত স্থান ছিল, এই ক্ষত স্থান থেকে হযরত মালিক বিন সিনান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রক্তগুলো চুষে খেয়ে ফেললেন। খেয়ে ফেলার পর আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন যে দুনিয়াতে যদি কেউ জান্নাতি ব্যক্তি দেখতে চাও, তাহলে তোমরা মালিক বিন সিনানকে দেখো, ওই ব্যক্তি হচ্ছে জান্নাতি। এটা কিসের কারণে? আল্লাহর রসুলের রক্ত মুবারক পান করার কারণে। তো বোঝা গেল যে আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শরীর থেকে যে রক্ত বের হয়েছে, এই রক্ত মুবারক যেই পেটে গিয়েছেন, ওই পেট, ওই শরীরকে আল্লাহ পাকের দয়ে আল্লাহ রসুল নিজে ইরশাদ করলেন যে আল্লাহ তাআলা ওই শরীরকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিয়েছেন, আল্লাহ তাআলা ওই শরীরকে জান্নাতি করে দিয়েছেন। তাহলে যেই সমস্ত সৈয়দজাদাগণ আমার রসুলের দেহের একটি টুকরা বলেছেন, আলা হযরত যে বলেছেন যে সৈয়দজাদাগণ যদিও কখনো ভুল করে, আল্লাহ তাআলা তাদের ভুলের কারণে নয়, আমার রসুলের সাথে সংযুক্ত থাকার কারণে, এবং যদি তারা ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করে, তাদের গুনাহের পাকড়াও হবে না। আমার রসুলের সাথে তাদের নিসবত থাকার কারণে আমার আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। তো আলা হযরত এই কথা বলেছেন। তাহলে আমাদের বোঝা উচিত, বিশেষ করে বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারক আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি, ইনি বলেন যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বরকতময় রক্তের হুকুম সাধারণ মানুষের মতো নয়। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর জাতে মুবারকত অনেক দূরে। আমার রসুলের শুধুমাত্র রক্তের হুকুমও সাধারণ মানুষের মতো নয়। তাহলে যে এই উক্তি থেকে এটা প্রমাণ করে যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাধারণ মানুষের সমান, এটা যে বলে, এই উক্তি যাদের আছে, ইনি নিজেই বলেন এটা হচ্ছে কোনো মূর্খ বুকার মুখেই হতে পারে, কোনো জ্ঞানী ব্যক্তির মুখে আমার রসুলকে সাধারণ মানুষের মতো বলতে পারে না। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে আমার রসুলের যারা শরীরের দেহের একটি অংশ যাদেরকে বলেছেন সৈয়দজাদা, তাদেরকে ভালোবাসার, তাদেরকে সম্মান করার তৌফিক দান করুক। সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা এবং
মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আপনি যদি চিন্তা করেন যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমার রসুলের বংশকে কেমন সম্মান দিয়েছেন, কেমন মর্যাদা দিয়েছেন, আসুন আমরা শ্রবণ করি। ইমাম বাকির রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বর্ণনা করেন, নবীদের সরদার রসুল হাশিমি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার কাছে জিবরাইল আলাইহিস সালাম আসলেন এবং আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ পাকের হুকুমে আমি জমিনের পূর্ব পশ্চিম পাহাড় পর্বত মরুভূমি সন্ধান করেছি, আর আমার দৃষ্টিতে আরবের সবচেয়ে উত্তম কোনো গোত্র পড়েনি। অতঃপর আল্লাহ পাক হুকুম দিলেন, তখন আমি আরবে সন্ধান করলাম, তখন সমস্ত আরব থেকে মুদার থেকে উত্তম কোনো গোত্র পাইনি। অতঃপর আল্লাহ পাক হুকুম দিলেন, আমি মুদার গোত্রের সন্ধান করলাম, তখন আমি মুদার গোত্রের মধ্যে বনু কিনানার চেয়ে উত্তম কাউকে পেলাম না। অতঃপর আদেশ দেওয়া হলো, আমি বনু কিনানায় সন্ধান করলাম, আমি দেখলাম তাদের থেকে কুরাইশ থেকে উত্তম কাউকে আমি পেলাম না। আল্লাহ পাক আমাকে আবার আদেশ দিলেন, আমি কুরাইশদের মধ্যে সন্ধান করলাম, তখন আমি বনু হাশেম থেকে উত্তম কাউকে পেলাম না। অতঃপর হাশেম সন্ধানের আদেশ দেওয়া হলো, আমি বনু হাশেমে সন্ধান করলাম, তখন আপনার থেকে উত্তম অন্য কাউকে দুনিয়ার জমিনে পাইনি। সুবহানাল্লাহ। এবং আপনার গোত্র থেকে উত্তম কাউকে পুরো দুনিয়ার জমিনের মধ্যে আমি দেখিনি। আল্লাহ তাআলা হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালামকে হুকুম দিয়েছেন এবং পুরো পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সমস্ত গোত্র, সমস্ত ব্যক্তি, সমস্ত পরিবার, সমস্ত উচ্চ মর্যাদা যত কিছু আছে সমস্ত থেকে উচ্চ মর্যাদা আমার আল্লাহ আমার নবীকে এবং তার পরিবারকে দান করেছেন। সুবহানাল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, দেখেন এটার থেকে আমরা বুঝতে পারি আল্লাহ তাআলা নবীর বংশকে সৈয়দ জাদাদেরকে কত সম্মান দিয়েছেন। আসুন সৈয়দ জাদাদেরকে, নবীর বংশদেরকে সাহাবায়ে কেরাম কেমন মোহাব্বত করতেন, কেমন ভালোবাসতেন। আমরা যদি দেখি মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ইনার খেলাফতকালের ঘটনা, একবার গনিমতের মাল তার কাছে আনা হলো। যখন সমস্ত মাল তার কাছে জমায়েত করা হলো, তখন সাহাবায়ে কেরাম তাদের অংশ নিয়ে যাচ্ছিলেন, নিজের মালের অংশ নিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় হযরত ইমাম হাসান মুজতবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আসলেন ইনার অংশ নেওয়ার জন্য। তখন উমর ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, আপনাকে স্বাগতম, এবং বললেন আপনার সম্মান রয়েছে, মহত্ব রয়েছে। এই কথা বলে ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 1000 দিরহাম ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে দিলেন। এরপর ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আসলেন, আসার পর 1000 দিনার দিলেন। এরপর কি হলেন? এরপর যদি খেয়াল করেন, হযরত উমর ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সন্তান হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আরজ করলেন, ইনি ইনার শাহজাদা অর্থাৎ উমর ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সন্তান আসলেন ইনার সম্পদ নেওয়ার জন্য। তো আসার পর ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে 1000 দিরহাম দিলেন। কয় হাজার? 1000। কিন্তু যখন ইনার সন্তান আসলেন তখন দিলেন 500 দিরহাম। তখন ইনার সন্তান আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইনি বললেন, হে আমিরুল মুমিনিন, ইমাম হাসান ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইনারা এখনো ছোট আর আমি বড়, আমি চাইলে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারতাম। তো আপনি আমাকে 500 দিরহাম দিয়েছেন, কিন্তু তাদেরকে 1000 করে দিরহাম দিয়েছেন কেন? দেখেন, আহলে বাইতকে, ইমাম হাসান ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে হযরত উমর ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কেমন মোহাব্বত ভালোবাসেন। এবং যখন ইনার সন্তান বললেন আপনি তাদেরকে 1000 দিরহাম দিয়েছেন আর আমি আপনার সন্তান হওয়া সত্ত্বে আমাকে 500 দিরহাম দিয়েছেন কেন, এই কথা যখন বললেন তখন উমর ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, হ্যাঁ তুমি যেটা বলেছ অবশ্যই সত্য, আমি তোমার কথা মানি, বিষয়টি তেমনই, কিন্তু
যদি তুমি তাদের সাথে সমান ভাগ নিতে চাও, দেখেন উমর ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, যদি তুমি চাও আমি ইমাম হাসান ইমাম হুসাইনের মতো সমান ভাগ আমি তোমাকে দিব, তাহলে যাও তুমি প্রথমে ইমাম হাসান ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাবার মতো বাবা নিয়ে আসো। যদি ইমাম হুসাইন ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার মতো বাবা তুমি নিয়ে আসতে পারো, তাহলে আমি তোমাকে তাদের সমান অংশীদার যেই সম্পদ রয়েছে তা আমি তোমাকে দিতে রাজি আছি। এরপরে বললেন তাদের আম্মাজানের মতো তুমি আম্মাজান নিয়ে আসো, এবং বললেন তাদের নানার মতো নানা নিয়ে আসো, তাদের নানির মতো নানি নিয়ে আসো, তাদের চাচার মতো চাচা নিয়ে আসো, তাদের মামার মতো মামা নিয়ে আসো। এবং যদি সমান হতে চাও, কিন্তু মনে রাখো তুমি কখনো তাদের মতো হতে পারবে না, কারণ তাদের পিতা হচ্ছে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। এবং বললেন এবং তাদের মা হচ্ছে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। মনে রেখো হে উমরের বেটা, তোমার দাদা নরমাল হতে পারে, তোমার দাদা একজন নরম হতে পারে, কিন্তু ইমাম হাসান ইমাম হুসাইনের নানা ইনি কোনো নরম ব্যক্তি না, ইনি কোনো নরমাল নয়, সাধারণ মানুষের মতো নয়। তাদের নানা হচ্ছে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এবং তাদের নানি হলেন হযরত খাদিজাতুল কুবরা। এইভাবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলিজার টুকরা ইমাম হাসান ইমাম হুসাইন বংশের কথা এইভাবে বলে ইনি ইনার সন্তানকে শিক্ষা দিলেন, আরে আমার নবী তো অনেক দূরে, আমার নবীর কলিজার টুকরা ইমাম হাসান ইমাম হুসাইনের মতো তুমি উমরের বেটা কোনোদিন হতে পারবে না। সুতরাং সমস্ত কিছুর দিক দিয়ে তাদের সমান তুমি কখনো নিজেকে ভেবো না। তো হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইনি ইনার নিজের সন্তানকে শিক্ষা দিলেন যে যদি দেখার ক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখবে যে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা নবীর বংশ যারা রয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদা দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ বর্তমান সময়ে আমিরা আহলে সুন্নাত দামাত বারকাতুহুল আলিয়া কেমন সাহাবীদের এই তরিকাকে কেমনভাবে পালন করেন, আপনারা যদি মাদানী চ্যানেলে দেখেন আপনারা বুঝতে পারবেন। যে হ্যাঁ, মাদানী চ্যানেলের দর্শকবিন্দু আপনিও দেখতে পাবেন যে আমিরা আহলে সুন্নাত যারা সৈয়দজাদা রয়েছেন, যদি কোনো সৈয়দজাদাকে দেখেন, ইনি যদি কোনো ছাত্র হয়, ইনি আমির আহলে সুন্নাতের মুরিদ, ইনি আমির আহলে সুন্নাতের প্রতিষ্ঠিত জামিয়াতুল মদিনা মাদ্রাসাতুল মদিনা এরকম মাদ্রাসার ছাত্র হতে পারে, কিন্তু যখন আমির আহলে সুন্নাত শুনে ইনি হচ্ছে সৈয়দজাদা, আমার আমির আহলে সুন্নাত ওই ব্যক্তিকে ছোট হলেও বয়সে ছোট, কিন্তু আমার আমির আহলে সুন্নাত সৈয়দজাদা দেখলে তার হাতের মধ্যে চুমু খায়। আমির আহলে সুন্নাত তার সম্পদ থেকে সাধারণ যারা ইসলামী ভাই আছে তাদেরকে এক অংশ দেয়। যে ব্যক্তি বলে, যা ইসলামী ভাইরা যদি বলে এই ব্যক্তিটি সৈয়দজাদা, আমার আমির আহলে সুন্নাত ওই ব্যক্তিকে নর্মালি মানুষ থেকে ডবল সম্পদ সৈয়দজাদাকে প্রদান করে। তো কেমন আমির আহলে সুন্নাত দামাত বারকাতুহুল আলিয়ার সোচ চিন্তা যে আলে রাসূল যারা আছে সৈয়দজাদা আছে তাদেরকে এইভাবে সম্মান করতে হবে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সৈয়দজাদাদেরকে ভালোবাসার তৌফিক দান করুন, আমিন। সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দু, দেখেন আল্লাহ তাআলার দয়ায় আল্লাহর রসুলের যারা বংশধর, তো বংশধর হওয়ার একটা বরকত হচ্ছে, একদিন আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ফুফু হযরত সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে কেউ বলল, আল্লাহ পাকের দরবারে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আত্মীয়তার আপনার কোনো উপকার আসবে না। বর্তমান সময়েও অনেকে এটা বলেন যে আল্লাহ রসুলের মাআযাল্লাহ মা বাবা, আল্লাহ রসুলের সন্তান, আল্লাহ রসুলের পরিবার কবরে কাজে আসবে না, হ্যাঁ হাসরে কাজে আসবে না, তাদের পরিবার হওয়ার কারণে কোনো কাজে আসবে না। কিন্তু না, দেখেন যখন আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ফুফু যান হযরত সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে কেউ দেখে বললেন যে আপনার পরিবার রসুলের পরিবার হওয়ার কারণে কোনো উপকার আসবে না। এই কথা যখন আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জানতে পারলেন, তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম রাগান্বিত হলেন
এবং হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ইরশাদ করলেন, হে বেলাল, লোকদেরকে জমায়েত করো, জড়ো করো, একত্রিত করো। কেন? আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সকল মানুষদেরকে একত্রিত করলেন, জড়ো করলেন। এরপর আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মিম্বরে উপবিষ্ট হলেন, আল্লাহ পাকের প্রশংসা করলেন, ইরশাদ করলেন, তাদের কি হয়েছে, তাদের কি হয়েছে যারা মনে করে আমার আত্মীয়তা কোনো উপকার আসবে না। আল্লাহ রাসূল নিজে বললেন, ওই ব্যক্তিদের কি হয়েছে যারা এই কথা মনে করে যে আমার বংশ কোনো উপকার আসবে না, আমার বংশ দ্বারা হলে আমার নসব হবে, কোনো উপকার আসবে না। এটা কেন মনে করে? মনে রাখো, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক উপায়, প্রত্যেক সম্পর্ক ভেঙে যাবে, ইল্লা নাসাবি ওয়াসাবাবি। বললেন, কাল কিয়ামতের ময়দানে যেখানে বাবা সন্তানকে চিনবে না, মা তার সন্তানকে চিনবে না, স্বামী তার স্ত্রীকে চিনবে না, ভাই ভাইকে চিনবে না, বন্ধু বন্ধুকে চিনবে না, আত্মীয়তা সম্পর্ক ওই দিন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে কিয়ামতের ময়দানে। আল্লাহ রাসূল বললেন, ইল্লা নাসাবি ওয়াসাবাবি। কিন্তু ওই কিয়ামতের দিনের ময়দানেও, ওই কঠিন সময়েও আমার আল্লাহ আমার বংশকে আমার সাথে রাখবেন, এবং এটার একমাত্র কারণ হচ্ছে আমি নবীর কারণে। এবং কিতাবের মধ্যে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলার দয়ায় যারা ঈমান সহকারে সৈয়দ জাদারা, যারা আমার রসুলের বংশধর, তারা যদি দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, আমার নবীর নসব হওয়ার কারণে তারাও জান্নাতে চলে যাবে। এটা কিসের কারণে? শুধুমাত্র আমার নবীর নসব হওয়ার কারণে। ওয়াসাবাবি, আল্লাহ রাসূল বললেন, এটা শুধুমাত্র আমার কারণে। দুনিয়াতে কিয়ামতের দিন কোনো নসব, কোনো বংশ কাজে আসবে না, কিন্তু আল্লাহ রাসূল বললেন আমার বংশ কাজে আসবে। ওই দিন আমার বংশ সম্পর্ক ঠিক থাকবে, দুনিয়ার কোনো সম্পর্ক ঠিক থাকবে না। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে আল্লাহর রসুলের বংশধর যারা রয়েছে তাদের ফজিলত শ্রবণ করেছি, সৈয়দ জাদাদেরকে আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে অন্তর থেকে ভালোবাসার তৌফিক দান করুন। দেখেন, আল্লাহ তাআলা যারা নবীর বংশ যারা রয়েছে তাদেরকে কেমন ফজিলত দিয়েছেন। আপনি জানেন, আমরা যে পৃথিবীতে আছি, এই যে পৃথিবীতে আমরা বসবাস করছি, এই পৃথিবীতে আমরা নিরাপত্তা আছি, এটার একটা কারণ হচ্ছে যতদিন পর্যন্ত এই পৃথিবীর মধ্যে সৈয়দ জাদারা থাকবেন, আমার রসুলের বংশধর থাকবেন, ততদিন পর্যন্ত এই পৃথিবী নিরাপত্তায় থাকবেন। সুবহানাল্লাহ। এই পৃথিবীতে আমরা এই যে থাকছি, এটাও নবীর বংশের কারণে। কারণ দেখেন, হাদিস শরীফের মধ্যে রয়েছে, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেন, নক্ষত্র আকাশবাসীদের জন্য নিরাপত্তা এবং আমার আহলে বাইত পৃথিবীর জন্য নিরাপত্তা। সুবহানাল্লাহ। এবং উলামায়ে কেরামগণ লিখেন যে যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীর জমিনে সৈয়দ জাদারা থাকবেন, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত সংগঠিত হবে না। এবং কিয়ামতের একটি আলামত এটাও বলেছেন, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া থেকে আস্তে আস্তে সৈয়দ জাদা যারা আছে তাদেরকে উঠিয়ে নেবেন, এবং এক পর্যায়ে যখন সৈয়দ জাদা পুরো পৃথিবী থেকে উঠে যাবে, আল্লাহ তাআলা তখন কিয়ামত সংগঠিত করবেন। অর্থাৎ যতদিন আল্লাহ রাসূলের এই বংশধররা থাকবে, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত সংগঠিত হবে না। তো আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে ভালোবাসা নিয়ে, তাদের প্রতি মহাব্বত নিয়ে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন, আমিন। তো প্রিয় মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, দেখেন, তাদেরকে ভালোবাসা, এটা আহলে বাইতকে ভালোবাসা এবং নবীর আওলাদ যারা আছে তাদেরকে ভালোবাসা, এটা ফরজ। তাদের ভালোবাসা কি? ফরজ। তাদেরকে ভালোবাসতেই হবে। কারণ আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে সূরা শূরার আয়াত নং 23 নং আয়াতে মুবারাকে ইরশাদ করেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, কুল লা আসআলুকুম আলাইহি আজরান ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা। আপনি বলুন, আমি সেটার জন্য তোমাদের থেকে কোনো পারিশ্রমিক চাই না, কিন্তু চাই নিকট আত্মীয়দের ভালোবাসা। আল্লামা বাগদাদি রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি লিখেন, উক্ত আয়াতের একটি অর্থ হলো, হে লোক সকল, আমি তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দেই, আমি তোমাদের দুনিয়া আখিরাতের কল্যাণ তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে দেই, এর পরিবর্তে আমি তোমাদের কাছ থেকে কোনো ধরনের প্রতিদান,
কোনো বিনিময় চাই না, অবশ্যই আমি তোমাদের থেকে আত্মীয়তার ভালোবাসা উপদেশ দিচ্ছি। তো এটার থেকে জানা গেল আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আত্মীয় স্বজনদেরকে ভালোবাসা এটি দ্বীনের অন্যতম একটি ফরজ। তাদেরকে ভালোবাসা দ্বীনের অন্যতম একটি ফরজ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তাদেরকে ভালোবাসার তৌফিক দান করুক। সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ এবং প্রিয় ইসলামী ভাইরা, দেখেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আহিব্বুল্লাহ লিমা ইয়াখুযুকুম মিন নিআবিহি, অর্থাৎ আল্লাহকে ভালোবাসো কারণ তিনি তোমাদেরকে নিয়ামত দেন। দেখেন আল্লাহ রাসূল বললেন যে তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো কেন? তিনি তোমাদেরকে নিয়ামত প্রদান করেন। এবং বললেন ওয়া আহিব্বুনি বিহুব্বিল্লাহ, এবং আল্লাহ পাকের ভালোবাসার কারণে তোমরা আমি নবীকে ভালোবাসো। সুবহানাল্লাহ। এবং বললেন ওয়া আহিব্বু আহলা বাইতি লিউহুব্বি, অর্থাৎ আমার ভালোবাসার কারণে আমার আহলে বাইতকে তোমরা ভালোবাসো। সুবহানাল্লাহ। তাহলে বোঝা গেল আল্লাহকে ভালোবাসার কারণে আমার নবীকে ভালোবাসতে হবে, আর আমার নবীকে ভালোবাসার কারণে আহলে বাইতকে ভালোবাসতে হবে। আচ্ছা আসেন, প্রকৃতপক্ষে আহলে বাইত এর প্রেমিক কারা? আসুন আমরা আজকে শ্রবণ করি যে প্রকৃতপক্ষে আহলে বাইতকে ভালোবাসা কারা ভালোবাসে। এ ব্যাপারে একদিন হযরত আমিরে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এভাবে খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আসলেন। তখন আমিরে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দ্রুত খুতবা শেষ করে মিম্বর থেকে নেমে গেলেন। অতঃপর ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মিম্বরে উপবিষ্ট হলেন। তিনি আল্লাহ পাকের প্রশংসা করলেন এবং বললেন, আমার নানা জান আমাকে ইরশাদ করেছেন যে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, আরশে আজিমের পায়ের নিচে একটি সবুজ রঙের বুর রয়েছে। খেয়াল করেন মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আপনারাও দেখেন কত সুন্দর হাদিসে মুবারকা যে আল্লাহ তাআলা বললেন আরশে আজিমের পায়ের নিচে একটি সবুজ রঙের বুর রয়েছে, যার উপর লেখা আছে, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এবং মুহাম্মাদের পরিবার বর্গের দল, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য প্রদানকারী হয়ে আসবে, আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। সুবহানাল্লাহ। এই কথা শুনে আমিরে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু আব্দুল্লাহ, অর্থাৎ হে ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, মুহাম্মাদের পরিবার বর্গ কারা? মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দল কারা? ইনার পরিবার কারা? এই কথা যখন জিজ্ঞেস করলেন, বললেন যে যারা শাইখাইন, অর্থাৎ আবু বকর এবং উমর ও উসমান এবং আমার সম্মানিত পিতা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। দেখেন কে বলতেছে? ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতেছে যে হুজুরের পরিবার হচ্ছে আমার পিতা এবং শাইখাইন আবু বকর, উমর, উসমান এবং আলী, এবং হযরত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওই দিন মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেছেন যে তাদের সাথে সাথে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পরিবার বর্গের মধ্যে যারা আছে, হে মুআবিয়া আপনিও এর মধ্যে রয়েছেন, এবং আপনাকে, আমাকে এবং আমাদেরকে যারা গালমন্দ করে না তারা হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পরিবার বর্গের দল। তো আমাদের উচিত, দেখেন আলহামদুলিল্লাহ আমির আহলে সুন্নাত দামাত বারাকাতুহুল আলিয়া আমাদেরকে এটাই শিক্ষা দিয়েছেন যে আলহামদুলিল্লাহ আমরা সকল সাহাবীকে ভালোবাসি এবং সকল সাহাবীদের ব্যাপারে আমাদের আকীদা হচ্ছে সকল নবীর সাহাবী জান্নাতি জান্নাতি। এটা আমির আহলে সুন্নাত দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই হাদিসে মুবারাকা থেকেও বুঝতে পারলাম আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সাহাবায়ে কেরামদেরকে ভালোবেসে এবং তাদের প্রতি ঈমান রেখে আহলে বাইতকে মহব্বত করার ভালোবাসার তৌফিক দান করুক। আমিন। বিজাহিন নবিয়িল আমিন সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আসুন আমরা সর্বশেষ একটি হাদিসে মুবারাকা শ্রবণ করে আজকের এই ইজতিমা এর বয়ান সমাপ্তি করব। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি কোনো ব্যক্তি কাবা শরীফ
ও মাকামে ইব্রাহিমের মাঝখানে নামাজ আদায় করে এবং সেখানে রোজা রাখে, অতঃপর সে যদি আহলে বাইতের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে মারা যায় তবে সে জাহান্নামে যাবে। তো আহলে বাইতকে মহাব্বত করার যে ফজিলত, তাদেরকে যদি ভালো না বাসে, বললেন মাকামে ইব্রাহিমের মধ্যে সে নামাজ পড়া অবস্থায়, রোজা রাখা অবস্থায় যদি সে মৃত্যুবরণ করে, তারপরেও সে ব্যক্তি কি? জাহান্নামে। কারণ তার মধ্যে আহলে বাইতের মহাব্বত ছিল না। সেই জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে আহলে বাইতের উসিলায় আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে ঈমান এবং আফিয়তের সাথে মদিনার গলিতে গলিতে মৃত্যুবরণ করার তৌফিক দান করুন। আমিন বিজাহিন নবীল আমিন সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এবং আজকে আমরা ইজতিমা থেকে জানতে পারলাম যে আমরা নবীর বংশ যারা রয়েছে তাদের যে ফজিলত আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ আমরা নিয়ত করি ইনশাআল্লাহ আমরা যেখানেই সৈয়দ জাদাদেরকে দেখব ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল তাদেরকে অন্তর থেকে ভালোবাসবো ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ নবীর বংশ সৈয়দ জাদাদেরকে যেখানেই পাবো ইনশাআল্লাহ অন্তর থেকে সম্মান করবো ইনশাআল্লাহ। সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আসুন আমরা দাওয়াত ইসলামীর ইজতিমায় পঠিত দুরূদ শরীফ এবং 2টি দোয়া পাঠ করি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে সে যদি দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে, আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের 70টি দরজা খুলে দেওয়া হয়। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। কতিপয় বুজুর্গদের থেকে বর্ণিত এই দুরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে 6 লক্ষ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করার সওয়াব অর্জন হয়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহ সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি আসলো, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবায়ে কেরামগণ আলাইহিমুর রিদওয়ানগণ আশ্চর্যান্বিত হলেন যে এই সম্মানিত লোকটি কে। যখন তিনি চলে গেলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে যখন আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এইভাবে পাঠ করে, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা লাহ। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এইভাবে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহু আল মাকআদা আল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। হযরত সাইয়েদনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেন, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকি সমূহ লিখতে থাকেন। আসুন আমরা এই দোয়া পাঠ করে নিই। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলু। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দোয়া 3 বার পড়ে নিবে সে যেন সবে কদর পেয়ে গেল। আসুন আমরা পাঠ করে নিই। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম
Subhanallahi Rabbis samawati as-sab'i wa Rabbil arshil azim. La ilaha illallah al-halimul kareem. Subhanallahi Rabbis samawati as-sab'i wa Rabbil arshil azim. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. আমরা মদিনার দিকে ধ্যান করে করে বারবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে নিই। والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا نبي الله. والصلاة والسلام عليك نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا الله 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 لا
illallah 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 Allah 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 هو الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك
الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا أرحم الراحمين. আল্লাহ তোমার রহমতের নজরে তাকিয়ে দেখো মাওলা। আল্লাহ আজকে পবিত্র জুমার রাত মাওলা, আল্লাহ দোয়া কবুলের মুহূর্তে মাওলা, আল্লাহ আজকে দাওয়াত ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নতে ভরা ইজতিমাতে আমরা আল্লাহ অংশগ্রহণ করেছি মাওলা। আয় আল্লাহ এই ইজতিমার পরিশেষে মাওলা দোয়ার মধ্যে শামিল হয়ে গিয়েছি। আল্লাহ আমরা জানি আমরা বদকার, আমরা সিয়াকার। আল্লাহ আমরা যে পাপ করেছি, আমরা যে গুনাহ করেছি, আল্লাহ যদি এই গুনাহের কারণে আমাদেরকে আযাব দেওয়া হয়, আল্লাহ তোমার কবরে আযাব আমরা সহ্য করতে পারবো না। আল্লাহ তোমার কবরে আযাব আমরা সহ্য করতে পারবো না। আল্লাহ আমরা সহ্য করতে পারবো না মাওলা। আল্লাহ দুনিয়ার সামান্যতম গরম আমরা সহ্য করতে পারি না। আল্লাহ দুনিয়ার সামান্যতম কষ্ট আমরা সহ্য করতে পারি না। আল্লাহ ওই কবরের কষ্টে আমরা কিভাবে সহ্য করব মাওলা? আল্লাহ ওই কবরের অন্ধকারে আমরা কিভাবে থাকব মাওলা? আল্লাহ আমাদের পরিবার, আমাদের পরিজন, আয় আল্লাহ আমাদের প্রিয়জনরা আমাদের সকলকে যখন মৃত্যুবরণ করব কবরে রেখে চলে আসবে, ওই মুহূর্তে আমাদের আমল ছাড়া কোনো কিছু কাজে আসবে না। দুনিয়ার ধন সম্পদ, দুনিয়ার পাওয়ার, দুনিয়ার খ্যাতি সমস্ত কিছু একদিকে, আল্লাহ দুনিয়ার আমল, আমরা যে নেক আমল করতে পেরেছি আল্লাহ ওই নেক আমলগুলো কাজে আসবে। আল্লাহ আমরা যদি আমলের খাতায় তাকাই, আল্লাহ কবরে যে আমল কাজে আসবে ওই আমল তো আমরা করতে পারিনি বাউল। আল্লাহ কবরে কি আমল আমরা আল্লাহ তোমার দরবারে পেশ করব মাওলা? আল্লাহ তুমি যদি আমাদেরকে বলো আমল নামা পাঠ করে শোনানোর জন্য, আল্লাহ আমরা আমল নামা পড়তে পারবো না। আল্লাহ আমরা আমল নামাতে এমন নেক আমল তো করতে পারিনি, তবে এমন গুনাহ করেছি যেইগুলো প্রকাশ করতে পারবো না। আল্লাহ যেইগুলো প্রকাশ করতে আমাদের লজ্জা হয়, আল্লাহ যা পরে শোনাতে আমরা লজ্জাবোধ হবে মাওলা। আল্লাহ তুমি দয়া করে মায়া করে আজকের জুমার দিনের রাতের ওসিলায় আমাদের সকলকে তুমি মাফ করে দাও। হে আল্লাহ আমাদের সকলকে তুমি মাফ করে দাও। সকল গুনাহ দাও না মুছে ইয়া রব, সকল গুনাহ দাও না মুছে, দাও না মুছে ইয়া রব, বানিয়ে দাও মোরে নেককার, দাও বানিয়ে ইয়া রব, বানাও না হে খোদা তুমি আমার নিষ্ঠাবা। আল্লাহ আল্লাহ
হাদিসে পাকের মধ্যে শুনেছি, মানুষ অধিক গুনাহের কারণে যখন কান্নারত দোয়ার মধ্যে শরিক হয় তার কান্না আসে না। মাওলা তোমার কাছে দুই হাত তুলে কান্নার, আল্লাহ অনেক বান্দা কান্না করবে, কিন্তু যাদের অন্তর কালো হয়ে গিয়েছে তাদের চোখে পানি আসবে না। আল্লাহ জানি না লাস্ট কখন তোমার দরবারে কান্না করেছি, আল্লাহ জানি না লাস্ট কখন আমাদের চোখ দিয়ে পানি এসেছে। আল্লাহ আমরা জানি আমাদের গুনাহের কারণে এমন অবস্থা হয়েছে। মাওলা তোমার দরবারে দুই চোখের পানি ছেড়ে কান্না করতে পারি না, একমাত্র আমাদের গুনাহের কারণে। মাওলা আল্লাহ তুমি দয়া করে মায়া করে আমাদের ওই অন্ধকার কলবকে আল্লাহ তোমার নবীর নূরের উসিলায় আলোকিত করে দাও। আল্লাহ আমাদেরকে ঈমানের নূর দান করে দাও। আল্লাহ আমাদের সকলকে ইবাদতের মিষ্টতা নসিব করে দাও। আয় আল্লাহ এমন অন্তর দিও যে অন্তর তোমার নবীর মহব্বতে কান্না করুন। আল্লাহ ওই চক্ষু দিও যেই চক্ষু তুমি মাওলার দরবারে দুই হাত তোলার সাথে সাথে চোখের পানি ঝরে পড়বে। আল্লাহ ওই চক্ষু দিও যেই চক্ষু তাহাজ্জুদের সময় আল্লাহ তোমার কাছে দুই হাত তুলে কান্না করতে পারবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে তুমি মাফ করে দাও। আল্লাহ বিল খুসুস মাওলা যারা হাত তুলেছে মাওলা অনেকেই পেরেশানিতে আছে। আল্লাহ মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে অনেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে। আল্লাহ অনেকেই পেরেশানিতে আছে, কাউকে বলতে পারছে না কি পেরেশানি, আল্লাহ কাউকে বলে বুঝাতে পারছে না। আল্লাহ তুমি তো মাওলা বান্দার পেরেশানি জানো। মাওলা আল্লাহ তোমার বান্দার সকল পেরেশানিকে তুমি দূর করে দাও। আল্লাহ যারা তোমার কাছে দুই হাত তুলে কান্না করছে আল্লাহ সকলের পেরেশানিকে তুমি দূর করে দাও। এই আল্লাহ আজকের ইজতিমাকে তোমার দরবারে কবুল করে নাও। আল্লাহ আমাদের এই মাতৃভূমি বাংলাদেশকে তুমি হিফাজত করো মাওলা। আল্লাহ আমাদের এই দেশকে অভ্যন্তরীণ আয় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মাওলা আন্তর্জাতিক সমস্ত ষড়যন্ত্র থেকে তুমি হিফাজত করো মাওলা। আয় আল্লাহ সমস্ত দুর্ভোগ থেকে আমাদের এই দেশকে তুমি হিফাজত করো। আয় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের এই দেশকে একটি শান্তিময় রাষ্ট্র হিসাবে তুমি কবুল করে নাও। আয় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আল্লাহ আমাদের সকলকে এক এবং নেক বানিয়ে দাও। আল্লাহ জীবনে একবার হলেও হজ্জে বাইতুল্লাহ জিয়ারতে মদিনা নসিব করে দাও। আল্লাহ আর কিছু চাই না মাওলা, মৃত্যুর পূর্বে একবার হলেও তোমার নবীর দরবারে হাজিরি দেওয়ার তৌফিক দাও মাওলা। আল্লাহ মদিনায় গিয়ে তোমার নবীর রওজা দেখে যেন দুই চোখের পানি ছেড়ে ছেড়ে সালাতু সালাম পেশ করতে পারি, সেই সৌভাগ্য আমাদের সকলকে তুমি নসিব করে দাও। হে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মাওলা আমির আহলে সুন্নাত সহ সকল উলামায়ে আহলে সুন্নাতের ইলমে আমলে হায়াতে রিজিকে ইজ্জতে অফুরন্ত বরকত দান করো। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ। মাওলা মৃত্যুর সময়ে তোমার নূরানী নবীর নূরানী চেহারা দেখিয়ে আল্লাহ ওই মুহূর্তে শয়তান আসবে ঈমান ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য। আল্লাহ ওই কঠিন মুহূর্তে তোমার নবীর নূরানী চেহারা দেখিও। আয় আল্লাহ ঈমান হিফাজতের সাথে আল্লাহ কালিমা পাঠ করে করে তোমার নবীর নূরানী চেহারার জিয়ারত করতে করতে আমাদের প্রত্যেকের দিলে জবানে জারি করে দিও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك আমার মরণ কালে আমার মরণ কালে আপনাকে নিকটে পেলে থাকবে না মরণ যন্ত্রণা।
না এটুকু মনে বাসনা ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আমাদের মনের বাসনা বুঝাইলে কেহ বুঝে না আমারো মনের বাসনা বুঝাইলে কেহ বুঝে না শোনাইলে কেহ শোনে না শোনেন গো শাহে মদিনা ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शम्अ गज़ में हिदायत पेला वो से आज़म इमाम तो कावनों का वो से आज़म कुदरत पेला डल दी कलब में अज़मते मुस्तफ़ा डाल दी कल्बों में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पेला उस आमीर अहले सुन्नत पेला सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शम्अ गज़ में हिदायत पेला को सलाम ইসলামের আসুন আমরা সকলে মজলিসের দোয়া পড়ে নিই আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم